Hi students, welcome back to our online class. So anyway, in the previous lectures we have discussed about the theory, right? The theory part of time independent perturbation, right? And we have seen the first order correction as well as the second order correction. Okay, now let us check that theory by doing two examples, right? The first one is here, the linear harmonic oscillator. Okay, I am applying our time independent perturbation theory, TIP, right, to this problem, to this set of problem, and we will see the results. Okay, actually we know what is a linear harmonic oscillator, and its definitely force constant is K and the frequency is omega. Then we have its potential will be like this, right? Half kx square, right? This would be the potential of a linear harmonic oscillator, right? No matter. Now I am applying a small little perturbation to this system, okay, of this same type. That means V equal to half kx or x square is the potential. This formula x square formula half kx square formula perturbation. Perturbation h dash v dash. V dash the other half bx square, right? Linear harmonic oscillator perturbation oscillation force constant K perturbation K slightly change, right? And definitely this was the previous force constant before perturbation. After perturbation, K changes to K dash, okay, which is equal to some K plus what? Right? K epsilon K. Change right? Due to what? Perturbation. You can rewrite this as 1 plus epsilon times K. Okay, so before applying a perturbation, force constant was K. Then after the application of this potential or this perturbation, is force constant changed to K dash, which is equal to K plus some epsilon K, right? But I will look and oscillator the potential. Total potential V and half, yes, half x square common K plus B, K plus B x square. See here. So definitely force constant K x square, force constant K into x square. This perturbation system force constant K plus B. K dash K plus B. That is a term, right? No matter at all. Anyway, compare K plus B K plus epsilon K. B epsilon K. Right? So nothing but B is equal to epsilon K. Right. Anyway, the effect of perturbation is reflected in the force constant, right? K and K dash and it is 1 plus epsilon times K. Now we know, I am going to show you first the exact solution of linear harmonic oscillator. Linear harmonic oscillator exactly solvable. Solve
നമുക്ക് എനർജി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം, നോ മാറ്റർ അറ്റ് ഓൾ, റൈറ്റ്? ആ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന എനർജിയും നമ്മുടെ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, റൈറ്റ്? ആക്ച്വലി എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറി പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പെർട്ടർബേഷന് ശേഷവും ഈ സിസ്റ്റത്തെ എക്സാക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. ആഫ്റ്റർ പെർട്ടർബേഷൻ ഓൾസോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് എക്സാക്ട്ലി സോൾവബിൾ. കാരണം എന്താ, v equal to half kx square ആണ് അല്ലേ? ഈ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. പെർട്ടർബേഷന് ശേഷവും ഹാഫ് k plus px square, ഇവിടെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? Still the potential looks like exactly the same as before. അതായത് പെർട്ടർബേഷന് ശേഷമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന് മുമ്പുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫോം തന്നെയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ആഫ്റ്റർ പെർട്ടർബേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും നമ്മുടെ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും സെയിം ആണോ എന്നൊരു കമ്പാരിസൺ, റൈറ്റ്? അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? പെർട്ടർബേഷന് മുമ്പ് and I have applied a perturbation which changes the force constant k to k prime, right? Remember, potential changes to half k plus px square, but still its form is similar to the unperturbed system, so you can solve the problem exactly. Okay, so first of all I am going to solve this exactly. Okay, right, let us start with, you know, the omega equal to, for linear harmonic oscillator, what was omega? Yes, root of k by m, right? See here, this k is the force constant before perturbation, right? So after perturbation k changes to k prime, so and the omega changes to omega dash, right? That is equal to root of k prime by m, okay, k dash by m. And you see here, this is equal to root of, what is k dash? K dash is nothing but 1 plus epsilon times k divided by r into m. Okay, perturbation doesn't change its mass. This is equal to root of k by m vanal, it is nothing but omega. So omega into root of 1 plus epsilon. Root na ഞാൻ all raised to half എന്നിട്ടാ പോരെ. Root of 1 plus epsilon means all raised to half. Root k by m ആണ് omega. നമ്മുടെ root of omega ഇടാത്തതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. Root of k by m ആണ് omega. Okay. So now the frequency omega dash is omega times 1 plus epsilon half. Okay. By solving exactly, you know the energy level of harmonic oscillator as En unperturbed part, I mean before perturbation ayadondu mera 0 കൊടുത്തു. Okay, no matter at all, this doesn't make any problem. അല്ലേ? നമ്മൾ മുമ്പ് തിയറി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ em എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ക്വാണ്ടം നമ്പർ n ൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് n കൊടുത്തത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ em എന്ന് എടുത്താണ്. Okay, so anyway, this is equal to n plus half h cut omega. Okay, do you remember this equation? Okay, fine, right. Now after perturbation definitely omega changes to omega prime, so now the energy is നമ്മൾ w കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? അത് ഞാൻ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ w എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ en തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ബട്ട് പെർട്ടർബേഷൻ ശേഷം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് കൊടുത്തു. That's equal to en dash equal to, അല്ല സിമ്പിൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഇവിടെ 0 കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഡാഷ് ഒന്നും വേണ്ട, en കൊടുത്താൽ മതി, റൈറ്റ്? en equal to എന്താ പറയുക, after perturbation this is n plus half h cut. Yeah, what happens, your perturbation changes the force constant to k dash, which changes omega to omega dash. So
instead of omega you have to write omega dash. Okay, so this was the energy before applying perturbation, but after perturbation your system has an energy n plus of h cut omega dash, right? Now perturbation ശേഷം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, perturbing potential എന്ന് പറയുന്ന ആള് it is similar to the linear harmonic potential. അതുകൊണ്ട് തന്നെ exactly solvable ആണ്. അപ്പോൾ exactly solve ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്താണ്? എനർജിക്കുള്ള ഐഗൺ വാല്യൂ എന്താണ്? n plus of h cut omega ആണ്. ബട്ട് ഒമേഗയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഒമേഗ ഡാഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഞാനിവിടെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണിത്, റൈറ്റ്? അതിന് കാരണം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? Now you can substitute for omega dash. You get En. One more thing, remember here n equal to 0, 1, 2, 3, etc. Okay, 0 കൊടുത്താൽ half h cut omega, അത് h cut omega by 2. 1 കൊടുത്താൽ 3 by 2 h cut omega. 2 കൊടുത്താൽ 5 by 2 h cut omega. പിന്നെ 7 by 2 h cut omega. അങ്ങനെയാണ് energy levels ഉണ്ടാവുക. That you know. Okay. Now listen, rewrite it. n plus half h cut. What was omega dash? Yeah, we find it as omega dash equal to omega into omega into 1 plus epsilon all raised to half. Okay, this was the new omega dash. Okay, so we got energy of linear harmonic oscillator after applying a potential similar to the potential of linear harmonic oscillator as En equal to n plus half h cut omega into 1 plus epsilon all raised to half. Okay, now you expand this in terms of in Gauss series. നമുക്കറിയാം 1 plus x all raised to n expand നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 1 plus epsilon all raised to half നെ നമുക്ക് expand ചെയ്യാം. Okay, yes, where shall I write? Yes, I will write it here. En equal to ഇത്ര ടേം മുമ്പിലുണ്ട്, no problem, n plus half h cut omega. Yes, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 1 plus epsilon raised to half നെ expand ചെയ്യും. See, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ അറിയില്ല, 1 plus x raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus അടുത്തത് വരും n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube plus etc. എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. Okay, anyway, I need only up to the second power of x. Okay, right. So what will be n 1 plus epsilon raised to half? 1 plus nx ആണ്, അത് n half ആണ്, x epsilon ആണ്. So half into epsilon, that means epsilon by 2 plus എന്ത് വരണം? n into n minus 1, half into half minus 1, half minus 1 minus half. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? half into n into n minus 1, half minus 1 minus half. Okay, divided by 2 into x square. X is epsilon here, so epsilon square plus etc. Okay, so En equal to n plus half h cut omega എന്ത് വരും? 1 plus epsilon by 2 എന്താ വരിക? half into minus half minus 1 by 4 by 2 minus 1 by 8. അപ്പോൾ epsilon square by minus epsilon square by 8 plus etc. Okay, so we have got the
energy of linear harmonic oscillator after perturbation as En equal to n plus half h cut omega into 1 plus epsilon by 2 minus epsilon square by 8 plus etc. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് exactly നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് energy of linear harmonic oscillator. Clear അല്ലേ? Right. We did this by exact solution. ഈ equation തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് that we did in our second semester quantum mechanics. അല്ലേ? quantum dynamics ലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതേ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് exactly ആണ് സോൾവ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ കാരണം. Okay. And it is En equal to this. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ time independent perturbation theory ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതെന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. സോ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുതി വന്നു കേട്ടോ. That will be better for you. So I will write this equation on my left so that I can check whether the time independent theory gives the same result. Okay. ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണേ. Okay, right, come to the point. So we have calculated the energy of linear harmonic oscillator after perturbation exactly. Right. Now let us see whether the time independent theory gives the similar results. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും 1 into n plus half h cut omega അത് perturbation മുമ്പിലാണ് അല്ലേ. perturbation ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ അത് എപ്സിലോൺ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 into n plus half h cut omega ആണ് അതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അൺപെർട്ടർബിന്റെ കൂടെ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 into this term അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എഴുതിയത്. അടുത്ത എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ വരുന്നതാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം റിസൾട്ട്? ഇത് നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ W1 എന്തായിരിക്കണം? എപ്സിലോൺ ബൈ 2 മാത്രം പോരാ ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം. എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഇൻറ്റു n plus half h cut omega ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. കാരണം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് 1 into this term is this term itself. അത് unperturbed അല്ലെ പെർട്ടർബേഷൻ മുമ്പുള്ളതാണ്, ബിഫോർ പെർട്ടർബേഷൻ ആണ്, പ്ലസ് this term into epsilon by 2. അപ്പോൾ പെർട്ടർബേഷൻ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ? n plus half h cut omega epsilon by 2 അല്ലേ? അത് തന്നെയാണോ W1 നമ്മുടെ തിയറി പ്രകാരം, ഏത് തിയറി? ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി പ്രകാരം കിട്ടുക നോക്കാം. റൈറ്റ്. സോ ഐ ആം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് the Hamiltonian H0 equal to p square by 2m plus half the kinetic energy part in potential and the half k x square. Okay, now this is before perturbation. After perturbation k changes to k prime, right? K changes to k prime. So h equal to p square by 2m plus half k prime x square. What was at k prime? H equal to p square by 2m plus half k dash on the, yes, 1 plus epsilon times k into x square. Split this, you get h equal to p square by 2m plus 1 into half kx square plus the epsilon times the half epsilon kx square. You simply compare this Hamiltonian, like perturbed system in the total Hamiltonian with the unperturbed Hamiltonian. You can understand that this part is H0. So what was this? What happened? Time independent perturbation theory we apply total Hamiltonian unperturbed Hamiltonian plus perturbation corresponding potential Hamiltonian this H dash. H dash V dash, no matter. Right? H equal to H0 plus H dash. And we understand one more thing, that our
h dash is half epsilon kx square. നമുക്ക് h dash ആവശ്യമാണ് w1 കാണാൻ അല്ലേ. u1 h dash u1 ആണ് w1. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി എന്താണ് half epsilon kx square. Now we are going to apply the theory. The clearly my point. So I will write here h dash അതിനാണ് v dash equal to എന്താണ് half epsilon kx square, right? Okay, now listen, what was your first order correction? That was w1 equal to um h dash um. Okay, um അല്ലെങ്കിൽ psi അല്ലേ, നിങ്ങൾ psi n എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, psi n 0 h dash psi n 0 ആണ്, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അവിടെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, റൈറ്റ്. ശരിക്കും നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് വരെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്റ്റർ, അതായത് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐഗൺ വാല്യൂ എ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് വെക്റ്റർ കെറ്റ് എ ഡാഷ്, കെറ്റ് എ ഡബിൾ ഡാഷ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്. സോ ഡിറാക്കിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ h ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. ബട്ട് യു മസ്റ്റ് നോ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ um or psi m അല്ലേ. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയണം. ഒരു ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ അൺപെർട്ടേർബ്ഡ് പാർട്ടിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് um അല്ലേ, ഇതിൽ psi n എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, റൈറ്റ്. അത് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഷ്രോഡിഞ്ചറിന്റെ മെത്തേഡാണ്, റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഡിറാക്കിന്റെ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡൈനാമിക്സ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വെക്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് വെക്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, n h dash n. ഓക്കെ, സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ, നോ ചേഞ്ച്. ബട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തറിയണം, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയണം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് um സ്റ്റാർ അല്ലേ, ഇന്റഗ്രൽ h dash star ഇൻറ്റു d tau. അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഹിയർ ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് യു എനി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ, തരുന്നില്ല, തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇതാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വേറെ കാണിച്ചു തരാം, റൈറ്റ്. എനിവേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആൻഡ് ഐ ആം യൂസിങ് ഡിറാക് മെത്തേഡ്, നോട്ട് ഷ്രോഡിഞ്ചർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വാണ്ട് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദിസ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ഗിവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ h dash. And h dash is the half epsilon k x square n. Okay, that is equal to half epsilon k na portedukam. Okay, ullile n x square n. Okay, so you need to know what is x square. നമ്മൾ നിങ്ങളെ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സിനെ നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം ഡൈനാമിക്സിൽ. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രം ആൻഡ് എ, ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനിഹിലേഷൻ, റൈസിംഗ് ആൻഡ് ലോവറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം x equal to root of h 2m omega in a dagger plus a. Okay, so x is given by root of h squared by 2m omega into a dagger plus a. Quantum dynamics kind of similar insert, right? So this was the a dagger is the rising operator. n n plus 1 like marking or rush active a and active lower you n in n minus 1 like a thing. Okay, so anyway, the x and x square we will find out x square. Yes, x square equal to like that is in the square h cut by
2m omega. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? a dagger plus a into a dagger plus a ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കണം, a dagger plus a into a dagger plus a ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ പോലെ 2ab ആ ക്രോസ് ടേം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം a dagger aയും a dagger ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല. റൈറ്റ്, അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആണ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ലൈക്ക് ദിസ്. a dagger into a dagger എന്താ വരിക? a dagger a dagger square plus അടുത്ത a dagger into a plus a into a dagger plus a square. Right, so x square is this. Now we can take this x square and substitute right here. So w1 is equal to half epsilon k is already here. And your x square ne this substitute cheyumbo idu constant thamil h cut by 2m omega. Pi endu cheyan namukku porthekam h cut by 2m omega into n x square ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് പുറത്തെടുത്തു, ബാക്കി ഇത്രയും ടേം ഉണ്ടാവും. ആയിരിക്കും അത് a dagger square. ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അധികം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 2 3 4 ടേം ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആ 4 ടേമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം. അപ്പം എന്ത് വരും? ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്ലസ് a dagger a plus a dagger plus a square. Okay, into ബാക്കി en. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ x സ്ക്വയറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ പുറത്തെടുത്തു, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. റൈറ്റ്, ആൻഡ് റിമെമ്പർ വൺ മോർ തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് a dagger is identity operator I. Then what is then the a dagger minus a dagger a. So what is a dagger from here? Commutation a dagger എന്താ? ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് a dagger minus a dagger a. ആ മൈനസ് a dagger a ന അപ്പുറം പോയാൽ എന്ത് വരും? ഇവിടെ a dagger a plus I. Correct അല്ലേ? So from this commutation relation I will obtain a dagger equal to a dagger a plus I. Clear അല്ലേ? ഇപ്പുറത്ത് എന്താ വരിക? a dagger minus a dagger equal to I. Clear ആണ്? Right. So you can substitute this identity right here. a dagger ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? a dagger എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുവാണേ. w1 equal to half epsilon k h cut by 2m omega n a dagger square ഉണ്ട്. Okay, plus a dagger a. ഇനി a dagger ന് a dagger a plus I കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ a dagger a യും a dagger a എന്തായി? 2 a dagger a plus എന്തുണ്ട്? I. Okay, plus ആര്? a square into n. Okay, right, clear. ഇനി നോക്കൂ, w1 equal to ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതിനെ 3 സെറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. One corresponds to a dagger square, and next second corresponds to this, and third one corresponds to a square. Okay, now we are going to manipulate this. See here, we know one more thing that we know we have is a dagger is number operator n. Okay, so you can substitute for a dagger a equal to n here. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് മാറ്റമാണ്. എന്താണ്? that is n. Yes, 2n plus I ആണ്. Clear അല്ലേ? Right. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is w1? Half
epsilon k h cut by 2m omega. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ടേം, രണ്ട് ടേം, മൂന്ന് ടേം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. n a dagger square n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇനി പ്ലസ് അടുത്തേത് n 2n plus I n plus അടുത്ത a square ഉണ്ട് n a square n. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മായിച്ചിട്ട് നേരെ അപ്പൊക്കെ മായിച്ചോട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ. രണ്ടാമത്തെ എന്താ വരുക? n 2n plus I n plus n a square n. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. എന്ത് ചെയ്തു? a dagger square ടേം 2n plus I ടേം a square മറ്റൊരു ടേം എന്ത് ചെയ്തു? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സംഭവിച്ചില്ല. റൈറ്റ്. Now we need to manipulate each of these three terms. How? You see here, a dagger acting on n. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? What is a dagger acting on n? It is root of n plus 1 into n plus 1. Okay. ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്കേലാർ വാല്യൂ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സ്റ്റേറ്റ് n എന്ത് ചെയ്യും? n plus 1 മാറും. അപ്പോൾ a dagger സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്താലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? Yes, root of n plus 1 into a dagger ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നേരെ വീണ്ടും a dagger ആക്ട് ചെയ്യും. ഇത് സ്കെയിലർ ആണ്, അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. ഇതിനെ നേരെ a dagger വീണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? root of n plus 1 plus 1 n plus 2 വരും അല്ലേ. അപ്പൊ root of n plus 2 into ഏത് n plus 2. ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ട് റൂട്ട് ഇടണമെന്നില്ല, ഒറ്റ സിംഗിൾ റൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. a dagger സ്ക്വയർ എന്നിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റേറ്റ് n plus 2 ലേക്ക് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ a dagger സ്ക്വയർ എന്നിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സം സ്കേലാർ ഇൻറ്റു get n plus 2 എന്ന് വരും. ആ സ്കേലാർ പുറത്തെടുത്താൽ n into n get n plus 2 അല്ലേ. അപ്പൊ n n plus 2 ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. റൈറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ n and n plus 2? അത് കോർപ്പറല്ലേ, എന്താ വരിക? 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this part goes to 0. ഇവിടെ സ്കേലാർ വാല്യൂ എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, n ഉം n plus 2 തമ്മിലുള്ള എന്ത് വരും? ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വരും. സിമിലർലി യു ലുക്ക് the third term. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. a acting on n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is root n minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോ a സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ a ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് n ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വീണ്ടും a ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ n minus 1 വരിക അല്ലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് n minus 1 ഇൻറ്റു n minus 1 ഒന്നുകൂടെ കുറക്കുക, അപ്പൊ n minus 2. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് റൂട്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം n into n minus 1 ആക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ a സ്ക്വയർ n-ന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? n minus 2 ലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരുക? സം സ്കേലാർ ഇൻറ്റു n minus 2 എന്ന് വരും അല്ലേ. ആ സം സ്കേലാർ പുറത്തെടുത്താൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ n and n minus 2 അതും എന്താണ്? അപ്പോൾ 0 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടേം ഈസ് ഓൾസോ 0. നൗ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്. ഇവിടെ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ n-ന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്താൽ okay, what is the result? n into n തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ n നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അത് n എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ചെയ്താൽ you get that number times same get. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? i ആക്ട് ചെയ്താൽ അതേ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ n മേലെ ആക്ട് ചെയ്താൽ സെയിം സാധനമാണല്ലേ, 1 into n വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ i ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആണ് ഐഗൻ വാല്യൂ സ്കേലാർ. 2n ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ n ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? n ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ n ആണ്. അപ്പോൾ 2 പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ 2n plus i ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ 2n plus 1 into n വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? n ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ n into n ആണ്. അപ്പോൾ n ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? n into n ആണ്. റൈറ്റ്, 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. i ആക്ട് ചെയ്താൽ
ഐഡന്റിറ്റി ആണ് സ്കെയിലർ അതിന്റെ ഐഗൻവാല്യൂ എത്ര 1 ആണ് സോ 1 into n വരും ആ 1 ആണ് ഇത് സോ ഇത് ഇതിനെ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്താൽ 2n + 1 എന്ന് എഴുതുക ഈ 2n + 1 പുറത്തെടുത്താൽ n into n inner product between n and n എന്താ 1 ആണ് സോ ഹിയർ result എന്താ 2n + 1 ആണ് so w1 is obtained as half epsilon k h cut by 2 m omega ഇവിടെ ഇത് 0 ഇതെന്താ കിട്ടിയത് 2n + 1 ഇതും 0 ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക വളരെ ചെറുതായി മാറി ഓക്കേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ w1 equal to ഞാൻ ഇതിനെ 2 നെ പുറത്തെടുക്കാം റൈറ്റ് അങ്ങനെ 2 നെ പുറത്തെടുത്ത് എന്ത് വരും നോക്കാതെ half epsilon k h cut by 2 m omega 2 നെ പുറത്തെടുത്താൽ and 2 എന്ന് 2 വന്നാൽ n 1 എന്ന് 2 വന്നാൽ ഒരു 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ n + half ഓക്കേ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല alright now w1 first order correction by time independent theory is ഇവിടെ e2 cancel ആയി ഓക്കേ k എന്താ what was k നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം omega equal to root of k by m സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും omega square equal to k by m അപ്പോൾ k എന്താ m into ഇവിടെ omega square ഉണ്ടാവും ഓക്കേ right you square it so k equal to m omega square അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ half epsilon k ക്ക് വരെ കൊടുക്കുന്നു m omega square h cut by 2 cancel m omega n plus half okay now see ഇവിടെ ഒരം cancel ചെയ്യും omega square ഒരു m sorry omega ഇവിടുത്തെ omega എന്ത് ചെയ്യും cancel ചെയ്യും ബാക്കി ആരാ ഉണ്ടാവുക w1 equal to സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ള എങ്ങനെ n plus half നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കേ ഫൈൻ n plus half ഇത് മാറിയേ ഇനി ഇവിടുന്ന് അടിയിൽ m omega cancel ആയി മേലെ ഒരു omega ഉണ്ടാവും h cut omega ആരൊക്കെ എടുത്തു n plus half എടുത്തു h cut omega എടുത്തു ഈ m പോയി ഈ omega പോയി ഈ m പോയി omega square omega പോയി ഈ ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് epsilon by 2 ആണ് അല്ലേ epsilon by 2 so this is the first order correction w1 equal to n plus half h cut omega epsilon by 2 ഞാൻ n plus half ഒക്കെ പുറത്തിട്ടത് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എനർജിയുടെ അതേ ഫോമിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ you just compare this result with en ഇതെന്താ പെർട്ടർബേഷൻ ശേഷമുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് ഐഗൻ വാല്യൂ എക്സാക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണിത് അല്ലേ ഇത് എക്സാക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ n plus half h cut omega epsilon by 2 n plus half h cut omega epsilon by 2 അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ സോ ഹിയർ ബൈ അപ്ലൈയിങ് time independent perturbation theory we get the exact solution that we obtained earlier okay നമ്മൾ exactly solve ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ അതേ solution തന്നെയാണ് perturbation theory ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് right so our theory is strong right ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ w1 കണ്ടപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക 1 into this ഇത് perturbation ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് പ്ലസ് epsilon by 2 into ഈ പാർട്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് epsilon by 2 into n plus half h cut omega okay so we have proved the first order correction for energy is as same by predicted by exact solution തന്നിരിക്കുന്ന കറക്ഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് okay so students ഇത് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ആ പെർട്ടർബേഷൻ ശേഷമാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് epsilon by 2 into ഈ പാർട്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം -epsilon square by 8 into ഈ പാർട്ടായിരിക്കണം അല്ലേ w2 കിട്ടുന്നത്
അത് കിട്ടും നോക്കാം. സോ താങ്ക് യു.